أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર ફરી એકવાર આપ સર્વેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. માહી મુબારક રમઝાન રહેમત બરકત અને મગફિરત ભરેલો મહિનો આપણા દરમિયાનથી હવે જુદાઈ લઈ રહ્યો છે, વિદાય લઈ રહ્યો છે. આ મોકા ઉપર આપ સર્વે જવાનોને, સર્વે જોવાવાળાઓને હું દાવત આપું છું, હું સોલિસિટે કરું છું માંગણીપૂર્વક કે તમો સહીફે સજ્જાદિયાની અંદરમાં જે આપણા ચોથા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની દુઆ નંબર 45, દુઆ નંબર 45, જેમાં ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આ મહિનાને વિદાય કરવાના બારામાં જે શબ્દો કીધા છે એ ખરેખર મનન કરવા જેવા શબ્દો છે. એના ઉપર મેડિટે કરવાની જરૂર છે. એમાં ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ખાલી હું એક નુક્તો તમને બયાન કરું કે આ મહિનાની જે વેલ્યુ છે એ બયાન કરતાં ફરમાવે છે અને જુદાઈ કરતાં ફરમાવે છે, કહે છે કે સલામ થાય એ મહિના ઉપર, એ માહે રમઝાનનો મહિનો કે જે એક સાથી હતો શૈતાનની સામે લડવા માટે અને નેકીના રસ્તામાં મદદ કરવા માટે. તમે વિચાર કરો કે આ મહિનો કે જે શૈતાનના વિરુદ્ધમાં આપણો મદદગાર હતો અને નેકીના કામ કરવામાં આપણને અંકુરાશે કરતો હતો, આ મહિનો આપણાથી હવે જુદાઈ થઈ રહ્યો છે. આ ફ્રાઝ અને વાક્યોની સાથે આપણે આજના મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. વાલેકુમ સલામ. માશાલ્લાહ, હું જોઉં છું બે ce sont des habitués, d'accord, કંઈ નવા ચહેરા નથી દેખાતા મને, પણ તેમ છતાં આપણે જે છે comme d'habitude પ્રેઝન્ટેશનથી આપણે શરૂઆત કરશો. મારું નામ ઝીશાન કુરબાન અલી સિવજી છે, હું 15 વર્ષનો છે. d'accord. કઈ ક્લાસમાં છે તું? મદ્રેસા અને સ્કૂલમાં? સ્કૂલે હું સેકન્ડમાં છું અને મદ્રેસામાં ક્લાસ 10માં. માશાલ્લાહ. અને એ તો? મારું નામ આદિલ છે અને હું 16 વર્ષનો છું. માશાલ્લાહ. સ્કૂલે હું ટર્મિનલમાં છું અને મદ્રેસામાં હું ક્લાસ 10. માશાલ્લાહ. ઓકે. Donc niveau classe 10, terminale, seconde, machallah, c'est une bonne paire là. તો મને જરાક તમે સમજાવી શકો કે જીઓ કેવી રીતના બન્યું? ઝીશાન, comment vous avez pu vous mettre d'accord કે ના આપણે બે સાથે કરે? હું એને પૂછ્યો તો પછી il m'avait répondu, પછી માન્યું પોતે. ઓકે. તો તને તો કરવાનું મન થતું હતું પહેલાથી? Oui. d'accord. તો તું પાર્ટનર ગોતતો હતો? Oui. અને આદિલ, il a accepté? Oui. d'accord. Adil, tu penses que Quiz Time solo c'est mieux que duo? Moi je pense que duo c'est bien. Pour quelle raison? Parce que déjà tu es avec un ami à toi, du coup le stress c'est un peu partagé. Et en solo c'est plus, il y a plus de chances de perdre. Tout repose sur soi. Voilà. Là au moins on peut dire que c'est toi qui as du faux. Zichan, à ma dit, me dit que ah non, c'est toi qui as eu faux là. On peut mettre tout sur notre ami. બરાબર. તો ઝીશાન, તમે સુivre કર્યા આ બધી જે દરરાતના ક્વિઝ થઈ છે? ઓકે. par rapport aux éditions d'avant, aux saisons d'avant, કેવો લાગ્યા તને question? est-ce que જરાક difficile થઈ ગયા છે? C'est presque pareil. Presque pareil, le niveau n'a pas augmenté. Oui. Ok, on va voir ça tout de suite alors. Adil, toi tu trouvais comment? Moi je pense que ça varie un peu, parfois c'est facile et parfois c'est plus dur. D'accord. Ok. Par contre, il faudra que tu parles un peu plus fort, parce que sinon, on ne va pas t'entendre. Et donc, comme vous le savez, après passer 30 jokers assez, ok, comme vous voyez tous les soirs. Et puis, par contre, vous aurez que 60 secondes, 1 minute pour vous concerter. Ok. Quand vous parlez entre vous, c'est pas la peine de cachoter ou non, à l'aise, d'accord. Vous pouvez discuter. Moi aussi, je pourrais participer à votre discussion si vous voulez. Peut-être que ça pourrait vous aider, ok? Ou encore, ça va vous mettre dans le stress encore plus, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer tout de suite. Bismillah. Première question. Quel âge avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il reçut la première révélation? A. 25 ans, B. 30 ans, C. 40 ans ou D. 50 ans. Top chrono.
રસૂલે ખુદાની ઉંમર એમની વય કેટલા વર્ષની હતી જ્યારે જિબ્રાઈલ પહેલું રિવેલાશન લઈને આવ્યા હતા? એસ કે 25 વર્ષના હતા, 30 વર્ષના હતા, 40 વર્ષના હતા ou bien 50 વર્ષના હતા? Non, c'est plutôt... Voilà, c'est une question de Tariq. C'est, je pense. Parce que... Classe 7, oui. je pense, oui, Ouais, le classe messager. 7. C'est 40 ans. 40 ans. Oui. Ok. Tu es sûr, Zichan? Oui. Oui. Ok, là tu avais penché un peu pour le A, là, pourquoi? Il y a une raison particulière? Non. Non. Donc on va aller pour la C? Oui. Tu es d'accord avec lui? Oui. Ok. Réponse finale? Ok. Ordinateur, on va choisir la réponse C, 40 ans, et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était 40 ans. Pendant 40 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 ans? Il promenait les chats, il était un berger, je pense, à l'époque. D'accord. Et il était illettré aussi, et du coup, il faisait juste les bonnes actions par-ci par-là. D'accord. Bon, pendant 40 ans, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit de ne pas encore annoncer officiellement. Mais il était prophète dès sa naissance. Ça, c'est incontestable, d'accord? Il était masoum, il était infaillible. Bon, hein, si vous avez bien suivi l'histoire de l'islam et de Rasul Khuda en particulier, to Rasul Khuda 40 વર્ષ સુધી પોતાના અખલાકને દેખાડ્યા. Donc il a montré comment bien se comporter avec les gens, comment vivre dans la société. Il n'était pas que seulement berger, ça c'était à l'époque où il était encore jeune, ok. Et puis après, il a fait du commerce, il allait avec les caravanes. C'est d'ailleurs dans cette histoire de commerce que il a rencontré Bibi Khadija et leur histoire a commencé. To i કેવી રીતના વેપાર કરવું, માણસો સાથે કેવી રીતના બોલવું. C'est pour cela qu'il a eu le titre de le véridique et l'honnête. Sadiq et Amin. Mais c'était des gens mouchriques, des kafirs qui l'appelaient comme ça. Hein. Parce qu'il n'y avait pas plus véridique que lui dans toute l'Arabie. Il n'y avait pas plus honnête que lui. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Il ne donnait pas des fausses promesses. Donc, ça nous prouve que pendant 40 ans, Allah voulait que tu montres le bon akhlaq. Et pendant le reste de sa vie, c'est-à-dire à peu près 23 ans, il a appris namaz, roza et tout ça. Donc si vous divisez la vie de Rasul Khuda avant la révélation et après la révélation, il y a cette grande différence. D'accord? Donc apprenez pour Rasul Khuda ni zindagi upar à sabak le wujud. Deuxième question sur votre écran. Qui était le roi de Babylone au temps de Nabi Ibrahim alayhi salam qui s'opposa à ce dernier et qui prétendait être le Dieu? A. Pharaon. B. Iblis. C. Abu Jahl. Ou D. Namrud. Top chrono. Nabi Ibrahim na zamana ma ikon badshah hato, roi hato, que je peux te quitter to que on khuda chu. C'était avec Nabi Moussa. Emati Firon hato, Iblis hato, Abu Jahl hato, que Namrud. Ouais, classe 4-6, je pense. Oui, c'est plutôt en petite classe. Hein. Donc on peut commencer par éliminer peut-être. Ouais. C'est pas le A d'abord. C'est pas le B aussi. D'accord. Je partirai sur le D. D, tu es d'accord? Oui. Ok, c'est une question, je dirais pas difficile, ouais, par élimination. C'est facile, en plus c'est en niveau 1, donc ça peut pas être difficile. C'est logique. En tout cas pas pour vous. Oui. Donc on va aller pour Namrud. Oui. Hein, c'est votre dernier mot? Oui. Ordinateur, réponse D s'il vous plaît. Et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était Namrud. Namrud, il prétendait être le Dieu. D'accord? Côté Nabi Ibrahim ne kidou que taro khuda shu kari sake chhe. Nabi Ibrahim kida maro khuda zindagi ape chhe ne maut ape chhe. Ah bon, moi aussi je peux faire ça. Il a appelé un prisonnier qui était condamné à mort et il a fait venir une personne innocente. Et celui qui était condamné, il dit, allez, moi je décrète qu'il soit libéré. Et l'autre, il était innocent, il a dit, coupez-moi la tête. Je dis, voilà, moi aussi je peux donner la vie et la mort. Nabi Ibrahim, non, c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est pas toi qui donnes la vie et la mort, c'est Allah. Donc, troisième question. Nos mains comptent 10 doigts. Combien de doigts comptent 10 mains? A. 100. B. 50. C. 20. D. 10. Top chrono. Après, Hatma 2 Sangrase. Combien de doigts comptent 10 mains? De 10 hat, oui. तो कितना अंग्रा था? Tu dis combien? 100 अंग्री, 50, 20 que 10. Je partirais sur le 100. Sur le 100? Moi, je dirais 50. Ah oui, alors là, vous n'êtes pas d'accord. Parce que du coup, on a nos mains, il a dit 10 doigts, donc ça fait 2 mains. Et là, on a 10 mains. Donc 10 mains compte combien de doigts? Un seul, ça compte 5 doigts. Donc 10 fois 5, ça fait 50. J'ai pas compris. Alors là, ça peut être 100, ça peut être 50, on ne sait pas. Moi, je pense que c'est 50. C'est 50? Oui, 50. Car comme il a dit, là ça fait 10, donc là vous avez juste dit 10 mains, donc ça fait 50. 50. D'accord, parce qu'une main, ça compte combien? 10. Une main. 5. 5. Et là, tu as 10 mains. Donc si je mets une main, tu mets la tienne, il met la sienne, et puis on va appeler encore 7 personnes, chacun met une main sur la table, et on va compter les doigts, ça nous fera combien? 50. 50? T'es sûr? Oui. Ça en est aisé, non? Ouais, 50. Non? Je Ok. suis. On prend la réponse B? Oui. Ordinateur, réponse B s'il vous plaît, et on vérifie tout de suite. Oui, c'était 50. C'était une question un peu qui fait mal à la tête. Ok. Zarakolo, tout logique nos questions. Paul, Vital Kron. Bravo. Il ne faut pas se précipiter, Zichan. Tu as combien de secondes pour répondre? 60. Ah, et alors pourquoi tu te précipites? 15 août. Tu as toute la nuit, hein. On a toute la soirée. Donc, question suivante, s'il vous plaît. Lequel de ces mois ne se trouve pas dans le calendrier islamique? A. Jamadiul Akhir. B. Rabiul Awwal. C. Rajabul Awwal. Ou D. Rabiul Akhir. Top chrono. Amati kay એવો મહિનો છે કે જે calendrier islamiquement નથી? Est-ce que Jamadiul Akhir, Rabiul Awwal, Rajabul Awwal ou Rabiul Akhir? Alors, C'est sûr, c'est... à tout bout du Zichan Diki à Hayana Kerdje, là il s'était trompé à 2 reprises. Hein? Non, mais là, c'est logique. On apprend ça depuis classe 1. Vous apprenez ça en classe 1, Zichan? Oui. D'accord. Donc Jamadiul Akhir, c'est un mois. Oui. Rabiul Awwal aussi. Oui. Rajabul Awwal. Non. Non. Ok. Et Rabiul Akhir? Oui, c'est un mois. D'accord. Donc on va aller sur la C. Oui. Sûr, hein? 100%. Réponse C, ordinateur. Et on va vérifier tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse. C'était, on va dire, une question cadeau. Voilà, nous avons terminé le niveau 1. Bravo. Alors, on arrête là. Vous avez un gain de 100 000 années. On continue. On continue? Ouais. Ok. Alors, C'est facile. c'est facile. Pourtant, attention, il faut bien Juste, il y a réfléchir. Hein. des petits pièges. Oui, bien sûr qu'il y a des pièges. Alors, niveau 2, question par barre sur votre écran. Le nom de quelle sourate est un des piliers du Furwedin? A. Surat al-Fatiha. Surat al-Hajj. C. Surat al-Anfal. D. Surat al-Jihad. Top chrono. Donc il y a le nom d'une sourate parmi les 4 qui est aussi parmi les Furwedin. Plusieurs Furwedin, il y a Hajj et Jihad en même temps. D'accord. Donc réfléchissez bien. Est-ce que ça existe le Surah Jihad? Ça, on va voir ça après la fin de l'émission. Vous avez le Coran à côté. On va vérifier ça, mais après l'émission. Hein. Déjà, c'est pas le A et le C, c'est sûr. C'est pas A et C, hein? Oui. D'accord. On va éliminer ça d'abord. Après, Surat al-Hajj et Surat al-Jihad.
Alors, vous lisez le Coran ou non? Oui. Mhm. Est-ce que le surat al-Hajj, ça existe? Est-ce que surat al-Jihad, ça existe? On a combien de surats dans le Coran? 114. 114. Alors, 114 matitiers, surat al-Hajj, surat al-Jihad, Moi, je pense que le B sur al-Hajj, ça existe. ça existe. Ouais. D'accord. Mais je suis pas sûr. Alors, sur Tu peux aider un peu, Zishan. je suis du même avis que lui. Donc, c'est pas Jihad, c'est al-Hajj. Oui. On va y aller pour le Hajj? Pas encore, c'est pas le temps d'utiliser encore le joker? C'est encore la première Non. question. C'est mieux de garder les jokers pour la Tu gardes, mais si c'est faux, alors comment tu vas aller pour la prochaine question? Moi, je pense que Tu c'est serais Hajj. obligé de garder pour moi les 3 jokers. Alors, on décide? Oui. Réponse B? Oui. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. C'est surat al-Hajj. Surat al-Jihad, ça n'existe pas voilà. dans le Coran. C'était évident, c'était une question, on va dire, ouais, facile quand même. Mhm. Question suivante. Certes, Allah ne pardonne pas quand, à part cela, il pardonne à qui il veut. C'est un verset du Coran. Donc on doit compléter les pointillés. Il manque quelque chose. Certes, Allah ne pardonne pas quand, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc le mot qui manque, ou bien le verbe qui manque, c'est A, qu'on lui monte, B, qu'on le néglige, C, qu'on l'oublie, ou D, qu'on lui associe une autre divinité. Voilà, c'est un verset du Coran. Qu'est-ce que Allah, il ne pardonne pas? Moi, j'en suis sûr que c'est le D. Oui. Ah, ok. Parce que on entend toujours partout, avec les majlis, les cours au madrasa, etc., que la polythéiste, c'est quelque chose que Allah ne pardonne pas. D'accord. Alors, Zishan, Oui. donc on lui associe notre divinité. Oui. Je partirai aussi sur le D. Vous avez encore à peu près 20 secondes. Hein. On a le temps. Mais si vous êtes décidé, vous avez la réponse. Alors, on va y aller. Hein. C'est vous les maîtres. C'est vous qui décidez. Non, c'est bon, le D. C'est bon, le D? Ok. Il n'y a pas de doute. Non. Même s'il y a 1% de doute, je vous conseillerais, allons-y avec les jokers. Non? Ok, alors, bon, si vous êtes si sûr que ça, c'est vous qui l'avez choisi. Hein. Ne dites pas que Cheikh Zahir a dit de joker. Non? Ok. Réponse D, ordinateur. On lui associe notre divinité. On va vérifier ça tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse. Il y a un des versets, sur le 4, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comment on appelle ça? Le fait d'associer quelqu'un, quelque chose. Shirk, bravo. Shirk est MKO qui c'est pas lui le créateur, mais il a besoin de quelqu'un d'autre pour administrer ce monde, cet univers, etc. Voilà, donc Allah il dit shirk d'accord. Pour que le shirk soit pardonné, il faut que tu crois en Dieu et c'est là qu'il va te pardonner. D'accord. Question suivante. D'après le Coran, sauver une personne est équivalent de A. Sauver sa génération, B. Sauver toute l'humanité, C. Sauver son avenir, ou D. Se faire pardonner ses péchés. Top chrono. Le Coran n'a ek manas ne tu bachao. Sauver une personne. Hein? Une personne, si tu sauves ek manas ne tu bachao. Donc c'est comme si tu as sauvé toute sa génération, tu as sauvé toute l'humanité, ou tu as sauvé son avenir, c'est-à-dire l'avenir de la personne, hein, ou se faire pardonner ses péchés. C'est-à-dire que si tu as sauvé une personne, c'est comme si tu t'es fait pardonner tes péchés. Voilà, c'est un verset du Coran en fait. On hésite sur le C et le D. C et D. Ah. Parce que déjà A et B c'est sûr, c'est pas ça parce que. Et pourquoi tu es si sûr que ça?
Tu connais tous les versets du Coran? Non, mais c'est une question d'évidence. Si sauver une personne, c'était sauver l'humanité, l'humanité serait déjà sauvée depuis longtemps. Enfin, je pense. Bon, tu sais, hein, c'est la logique d'Allah. Ouais, c'est vrai. Logique de Insan, tout ça, on est complètement à côté de la plaque, comme on dit. Hein. Par exemple, hein, Allah subhanahu wa ta'ala que tu donnes une pièce, il va te rendre 700 fois plus ou 70 fois plus. Tu trouves que c'est logique? Non, mais pour Allah, c'est comme ça. Lui, quand il veut donner, il donne. Alors, quelques secondes de réflexion. Faire pardonner ses péchés. Je pense que c'est le D. Ok, le chrono est terminé là. Alors, bon, vous avez les jokers Zishan. Hein. Là, il faut plus essayer de faire le malin. Vraiment parce que on est là. Les jokers sont là. Je suis là pour ça. Mais au pire, faire une déduction avec chaque réponse. Je pense que c'est D. Moi, je pense pas que c'est D encore. Je ne pense pas, et c'est pas question de penser ici, Zichan, je suis désolé. Je suis désolé, mais on ne pense pas comme ça. Tu as pensé, tu réfléchis. Tu ne trouves pas la réponse, ne me dis pas, non, non. Moi, je te déconseille. Je te déconseille. En tout cas, je suis sûr. Toi, Joker, vraiment, je vous dis, je vous conseille, pas en tant qu'animateur, je suis votre partisan, je vous conseille, prenons un Joker. Allons-y. Parce que là, sinon, vous allez droit au mur, là. Moi, je pense que j'ai une idée, en fait. Et je peux aussi vous conseiller quel Joker prendre. Attention, hein. Vous avez 3 Jokers, tant Joker, c'est 50-50, double freeze, mais skipper la question. Moi, je vous dis de skipper la question. Pourquoi? Parce que si vous changez la question, vous aurez une autre question de niveau 2 qui sera un peu à votre portée. Imaginez, vous gardez skipper la question pour le niveau 3 et là, vous ne savez pas la réponse, vous allez changer, vous aurez encore une question encore plus difficile. On s'est déjà mis d'accord quand on utilise le skipper la question. Ah, c'est à la fin? Non, pas à la fin, mais lorsque c'est une question où on n'a vraiment pas d'idée. Mais là, mais vous n'avez rien là. Moi, j'ai une idée. Pareil. C'est vous qui décidez. Hein. Je ne rentre pas dans vos histoires, mais je vous conseille juste. Et nous en avons conseillé beaucoup avant vous. Je me fais confiance. Alors, moi, je suis sûr déjà qu'une personne, lorsqu'il sauve une autre personne, s'il meurt pour la personne qu'il a sauvée, direct il va au Jannat. C'est sûr. D'accord. Et du coup, là, déjà, c'est pas sauver sa génération. Mais je pense que... Bon, on doit décider. C'est plus le temps de réfléchir, en fait. Voilà. C'est ça mon problème. C'est pour cela que je vous dis, il faut qu'on prenne un Joker. Prends le B. B. Ouais. Parce que lorsque j'ai dit, vous avez dévié la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Logique de Dieu, c'est pas logique de l'homme. Ça peut être sa génération, ça peut être l'humanité, ça peut être son avenir. Parce que quand tu sauves quelqu'un, tu as sauvé son avenir. Il devait se marier, il devait faire des enfants, il devait fonder une famille. C'est son avenir. Alors là, ne dis pas que c'est moi qui t'ai influencé. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Non, on prend B. Pas de Joker. Non. Alors là, mais vous êtes risquant ou quoi? Mais je sais pas. Ah, c'est moi, c'est mon cœur qui palpite là. Moi, on va y aller. Ouais, on va y aller. Oui, on va y aller. J'ai Zichan. là et c'est bon. Zichan. Voilà, mais attends, moi qui pensais que... Ok, donc réponse B. Oui. Ok, c'est vous qui l'avez choisi. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Je croise les doigts parce que là, vraiment, je vois que vous êtes à côté de la plaque. Oui, c'était la bonne réponse. Bravo. Mais comment vous avez fait ça? En fait, c'était justement, on vous avait dit que... En fait, moi, j'étais sûr que c'était pas B. Et après, vous avez dit logique de Dieu, c'est pas logique d'Allah, c'est pas logique des autres. Alors là, la question avait beau loin. Parce que l'idée me lisait. Mais voilà, c'est ça, c'est un verset du Coran. Allah, il dit, si tu sauves une personne, Allah, il va considérer comme si tu as sauvé toute l'humanité. L'humanité, elle est sauvée ou pas, c'est pas la question. Tu vois?
Par contre, il y a la suite du verset qui dit si tu tues une personne. En fait, là, tuer, ça veut dire tu as dévié une personne. Tu fais dévier une personne. Allah, il va considérer comme si tu as dévié toute l'humanité. C'est très dangereux. Donc, là, ça fait référence à quoi? Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Tu vois? Donc, tant que possible, après कोई देखा है खराब काम करते हुए ना करने. ये माने ना माने c'est pas le résultat qui compte. Allah il voit. Tu es bataille, tu as sauvé toute l'humanité. D'accord? C'est un verset du Coran. Malheureusement, on n'a pas le verset, la référence, mais c'est un verset du Coran. En tout cas, bravo. Hein, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'était la bonne réponse. Vous avez combien de jokers? 3 encore. Allez, professeur, je suis votre prof, non? J'étais votre prof. Il faut m'écouter parfois quand même. Tu m'écoutes la prochaine fois. Question suivante, s'il vous plaît. 4. Comment appelle-t-on le processus par lequel la plante, sous l'action du soleil, élabore des matières organiques en absorbant du CO2 et en rejetant du O2? A. La photosynthèse. B. La respiration. C. La fermentation. D. La digestion. Top chrono. Moi, je suis sûr de ma réponse, c'est la réponse A, photosynthèse. Oui. C'est sûr. Déjà, Ah, donc c'était une question facile alors. Ça ne méritait pas d'être au niveau 2, ça. Hein? Il fallait le mettre au niveau 1. En tout cas, pas pour vous. En fait, c'est aléatoire, tu vois. On ne peut pas savoir qui sera devant. Donc si c'était un candidat qui était en CM1 ou CM2, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça. Donc il a bloqué cette idée, Barbara. Donc vous êtes quasi sûr. Oui. Réponse A. Oui. On dit que tu es joker. Non, là c'est sûr. C'est sûr, hein, pas besoin. Ok. Réponse A, ordinateur. Oui, la réponse c'était la photosynthèse. Et les i सूरजनी जे આપણે કહે છે રોશની હોય ને સૂરજનું lumière il y est અને એનાથી પોતે એનું આખું ન્યુટ્રિશન એનું જે respiration છે ઝાડનું ça marche grâce au soleil, grâce à la lumière du soleil. OK? Et c'est ça qui forme les feuilles vertes. Il y a la substance qu'on appelle la chlorophylle. Vous voyez la substance verte? C'est cette chlorophylle-là qui est créée grâce à la photosynthèse. Très bien, bravo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, moi je pense que ce serait mieux pour nous d'arrêter là parce que là, ça m'amuse pas. Voilà, je te dis la vérité, Zichan. Tu voyais que Joker n'est-il l'état, mais on arrête là, s'il vous plaît. C'est pas grave, je vous donne vos 300 000 arrières, les gars, mais on arrête là. On est venu ici pour jouer. Oui, on est venu jouer. Toke Black Zichan. On continue. On continue? Oui. Quel élément d'un ordinateur relie tous les composants entre eux via un circuit imprimé? A. La carte graphique. B. Le processeur. C. La carte mère. Ou D. Le disque dur. Top chrono. Alors là, c'est la question d'informatique. Et vous faites informatique à l'école? Oui, j'en ai fait jusqu'en seconde. Donc ça, question de hardware. Il y a donc deux parties en informatique. Dans un ordinateur, il y a le software, les logiciels, et il y a le hardware, les matériels ou les matériaux qui le composent. Q એવી વસ્તુ છે ઓર્ડિનેટરની અંદરમાં કે જે આખું બધા બીજા બધા કોમ્પોઝન્ટને રિલીએ કરે છે એક circuitની સાથે. C'est la carte graphique, c'est le processeur, c'est la carte mère ou le disque dur. Déjà, je suis sûr que c'est pas le disque dur. Et la carte, non, c'est pas le disque dur. D'accord. Disque dur, non, oui. Hein? Mais moi je pense que c'est soit la carte graphique, soit la carte mère. Parce que la carte graphique, c'est
C'est comme il dit un circuit imprimé, non? D'accord. Zichan, tu as informatique gommé? Non, pas vraiment. Non. Le chrono est terminé. Time up. Là, je pense qu'on utilise le joker. Non, non, n'utilisez pas, surtout pas. Là, je vous déconseille. Non, non, je blague. Vous êtes à la première question du niveau 4, ok? Il vous reste 3 questions, ok? Et vous avez 3 jokers. D'accord? Donc, allons-y, c'est le moment ou jamais. Hein. Tu as une idée déjà? Je pense que c'est A, cartographie. Réponse A, oui. Mais pour être sûr, je pense qu'on va valider avec un Oui, joker. on va pas s'amuser à faire des... Ouais. Au pif quand même, là, avec après un niveau 3, mais c'est Zichan. Joker. T'as dit qu'un sous de Pugutu? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors là, Moi, avec je me Thomas suis dit Guerrino. niveau 2. Toi, tu voulais les niveaux 2, hein? C'est fait alors. Donc on n'a rien à perdre maintenant. Allons-y. Le joker, Tu les 50. lequel? 50-50. 50-50. 50-50. Ordinateur, nos jeunes gens vont choisir donc leur joker 50-50, mais vous hésitez entre quoi et quoi? La réponse A et la réponse C. A et C. D'accord, ordinateur, veuillez nous éliminer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, l'ordinateur a supprimé la réponse A et la réponse B. Donc là, c'est Il vous reste la réponse C et la réponse D. Carte. Alors là, ça me fait froid dans le dos, là. Carte mère. Moi, j'étais sûr que c'était pas disque dur dans carte mère. Ah bon, si tu étais sûr, donc on va dire que l'ordinateur vous a aidé. Hein. Bon. Et s'il avait gardé A et C, alors là, j'aurais bien voulu voir ça. Ce serait autre chose encore. Donc, on va aller pour la C. Oh oui. Ah, c'est décidé alors. Oh oui. Réponse C, s'il vous plaît, ordinateur. Oui, c'était la carte mère. En fait, la carte mère, c'est, si vous voulez, c'est le cerveau. Ouais. Hein, c'est le cœur même de l'ordinateur. Parce que, badui, graphique, oui, que circuit, oui, badui carte mère, aku, ou gérer carré. C'est un disque dur, oui. Donc, carte mère, vous y êtes, balene tout, jetla terane tout disque dur, c'est bloqué. Donc, c'est le cerveau, en fait. D'accord? Bonne réponse et bien joué. Hein, il ne fallait pas. Ama risque n'allez pas. Question suivante. Dans le Coran, Malik est l'ange A du pardon, B du paradis, C de l'enfer ou D de la pluie. Top chrono. J'aurais dû regarder. Alors là, Malik c'est le nom d'un ange et que Farishta nous nomme et que Malak c'est. Pani nous काम sous Allah ने एक mission spécifique माटे बनाई वो से. Est-ce que I माफी नो फरिश्तों से तारा गुनाह ने माफ करा हुआ है ou bien B du paradis ou bien de l'enfer Il y avait quelque chose qui disait que ou bien de la pluie. il y avait un ange qui comptait les वरसाद नो फरिश्तों से जहन्नम नो फरिश्तों से जन्नत नो फरिश्तों से ou माफी नो फरिश्तों से. Attends, c'est pas encore. Là, ça se complique davantage. Hein. Mais bon, on va y arriver. Il ne reste que 2 avec. Ok. Mais passons celle-là d'abord. Donc, moi, Je partirai sur la D. 10 secondes. 10 secondes. Moi, nous, on dit D. D. La pluie. Ouais, parce Vous avez que déjà entendu parler de ça? moi, un peu, en fait. Parce Ah que il y avait une fois où on disait qu'il y a un ange qui comptait les gouttes de pluie. qui Et arrivait. c'était Malik. Ouais, il y a un ange qui compte tout. Hein. Chaque ange, voilà. Le chrono est terminé. On doit décider. On ne réfléchit plus. Vas-y. Je suis pas sûr Non, encore. vous avez des jokers. C'est vrai que... regardez. Je te dis que c'est pas ça. Joe, juste pour vous aider un peu. Allah, il a créé des anges pour chaque chose. Hein? Agriculture maté, farsad maté, d'accord? Risque maté, révélation du Coran maté, Jibril alayhi salam maté. Donc il y a beaucoup. D'accord? C'est vrai qu'il y a un ange qui compte les gouttes de pluie qui tombent dans le champ, dans la ville, dans l'eau. Mais est-ce que c'est Malik? On est au niveau 3. Parce que si Pas de bêtises, s'il te plaît, Zichan. Justement. Zichan est bien ciblé là avec moi. Zichan, moi j'aime bien le taquiner. Alors Zichan,
કેટલા જોકર યાદ છે? બે જોકર. કરશો શું જોકરથી? Il vous reste que 2 questions après. Baston va prendre joker. Non, non, c'est un conseil. Hein. Je suis là pour vous conseiller. Oui, on va prendre joker. Alors, lequel? Quel joker vous allez prendre? Double freeze. Double freeze. Vous voulez pas encore changer de question? Non. Vous allez faire ça après? Oui. Inch'Allah. Ok, donc double freeze. Alors là, je ne sais pas si vous avez fait le bon choix. Est-ce que vous avez une idée d'abord? Déjà, on met la pluie à l'intérieur. Ah, vous voulez mettre la pluie, hein? Et après, gardien du paradis ou gardien de l'enfer. Donc en tout cas, ça peut être un gardien. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu comme ça. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, le paradis a des gardiens. Et l'enfer aussi. Hein. L'enfer aussi. Mais Malik, c'est qui? Alors là. Je savais que j'aurais dû regarder les anges en venant Ah. Mais tu vas le regarder après l'émission. Je comprends. Bon, allons-y. Je prends des... Soit vous skippez la question, vous aurez une autre question. Ça va être annulé cette question. Soit vous choisissez double freeze. Ek réponse adilye, ek réponse tous les ne be faut pas ir to après Khudafiz. Ou barijasu. Bonjo be mat ek nu sachu ase. On continue. Tu prends quoi? C'est-à-dire la chance va augmenter. Paradis. Paradis. D'accord. Et toi, la pluie? Ah, il faut décider, parce que l'ordinateur attend là. Moi, j'allais dire l'enfer. Prenez l'enfer alors. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. On fait l'enfer et la pluie. Enfer et la pluie. Paradis. Enfer et paradis. Voilà, on va dire enfer et paradis, parce que deux mondes opposés. Deux mondes opposés. Ouais, ça peut pas être la pluie. Hein. Ah, pluie qui a, non, tu n'avais plus notre copte. Ok, donc on va B et C. Oui. Toi, tu prends? Je prends C alors. Toi, tu prends C. Oui, Adil va prendre la réponse C. Ok. Et Zishan, il va prendre le paradis. On va arrêter la respiration. Et on va vérifier ça tout de suite. Je suis désolé, mais c'était la bonne réponse. Vous faites peur aussi. C'était Malik, regardez, vous avez sur votre écran le verset du Coran, il dit, et ils crieront. Donc les gens qui seront en enfer, oh Malik, que ton Seigneur nous achève. On n'arrive plus à supporter. Tellement c'est chaud, ça fait mal. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Donc Malik, c'est l'ange de l'enfer. Mais vous n'y avez même pas pensé. Hein. Alors, c'est moi, c'est mon cœur qui palpite, Zishan, je t'assure. Alors, quelle est la question, Ria? B. B. Question. Quelle est la joker, Ria? Ek. Inch'Allah, ni vando, je pense. Ouais. Hein? 50% de chance. 50% de chance. Allons-y pour la question suivante. Dans la sourate Al-Kahf, le valet de Nabi Moussa alayhi salam a oublié quelque chose. Puis ils se retournèrent sur leurs pas à sa recherche. De quoi s'agit-il? A. Son sac. B. Un poisson. C. Du pain. Ou D. Un bâton. Top chrono. સમજાવી દઉં જરાક સૂરે કાફની અંદરમાં નબી મૂસા અને એનો સાથી જે છે વોયાજમાં જાય છે અને એ વોયાજની અંદરમાં એ લોકોને નબી ખીઝર ભેગા થાય છે પણ જ્યારે એ આગળ વધે છે ને ઓકે તો જ્યારે જમવાનો વખત થાય છે ઓકે donc c'était le moment où il fallait s'arrêter alors Nabi Moussa il dit que ok કાઢ આપણું બધું માલ બધું કાઢ આપણું સામાન bagage collé c'est donc il y avait quelque chose qui manquait. Ah, Nabi Moussa, mais c'est où? Ah, peut-être là où on était arrêté, je l'ai oublié là-bas. Ah, allons-y, on va aller le chercher. Ils vont se retourner. Hein? Ouais, c'est pas. Ah, c'est quoi? C'était leur sac, c'était son sac. Ou B, c'était un poisson. Ou C, c'était du pain. Ou D, c'était un bâton. Je partirai sur le D. Pourquoi? Parce que c'est Nabi Moussa. Non. Donc il va laisser le bâton dans son sac ou dans sa valise.
Ici, ils disent qu'il a oublié quelque chose Il a là-bas. oublié quelque chose. Hein. Déjà, on ne peut pas oublier un poisson. Enfin, on ne peut pas emporter un poisson vivant. Du pain, je pense pas qu'ils seront. Mais là, on ne dit pas que le poisson était vivant ou mort, je ne sais pas. Mais ce sera un poisson exceptionnel dans ce cas-là. Déjà, c'est soit son sac, soit En son tout cas, bâton. c'est une question assez difficile qu'on peut pas. On ne peut pas connaître la réponse. Alors, le chrono. Moi, je partirais sur le D. Ah, c'est terminé le chrono. Alors là, vous n'êtes pas. D. C'est bon, on est d'accord sur le D. Et vous croyez que une réponse facile comme ça se trouve au niveau 3? Ça se trouve, vous nous baignez en bateau aussi. Hein. Bah, attendez. Là, vous êtes en train de vous moquer du quiz time, là. On est au niveau 3. Adil, Zishan. Et vous, vraiment, tu penses, Oui, au moi, plus je profond pense. de toi, Oui. qu'à nos réponses, il y a un bâton raconte. Parce que Nabi Moussa, il avait un bâton qui se transformait en serpent, alors on va mettre le bâton. Alors là, C'est sûr, oui. vous vous moquez de nous, là. C'est sûr, c'est bâton Non, parce que. écoutez, il y a une chose qui est sûre, jamais je n'embête les candidats. Nous voulons que... Parce qu'on a préparé des questions et on veut que toutes les 12 questions passent. C'est une façon d'apprendre. Donc si vous vous arrêtez là, je ne suis pas content. D'accord? Ce n'est pas le gain qui m'importe. Ce sont les questions qui vont venir qui m'importent. Sous-questions, parce qu'on a toujours hâte. On n'a pas de sous-questions. Donc si vraiment vous pensez, non, le quiz time c'est du bonbon, niveau 3 c'est bâton, alors là, ok, allons-y. Oui. Vous décidez s'il vous plaît. C'est sûr. C'est sûr, c'est bâton. Hein. Bâton, c'est la vie. On va prendre des Bâton. Adil. Soyez un peu intelligent là, parce que... Le problème, c'est si on skip, on aura une question peut-être plus dure que ça. Mais on est niveau 3, on n'avait pas le choix. Au moins on va voir ensemble la question. Non, moi, je dis c'est le bâton. Alors, s'il vous plaît, il faut qu'on décide. On perd trop le temps là. Peut-être qu'on va skipper encore. Parce que là, en fin de compte, je suis pas sûr du bâton parce que Si vous n'êtes pas sûr, alors oui, il faut prendre le joker, Zishan. lui, il se séparait pas de son Vraiment, bâton. je suis là pour vous aider. On prend le joker. C'est pas grave, même si vous vous moquez de nous, mais moi je suis là pour vous aider. Je vous assure. Bon, il faut prendre Joker alors. Joker? Il vous reste un seul joker. Hein. Ouais. On change la question, tu es d'accord, Adil? Je suis pas Tu n'as rien d'accord. à faire. De toute façon, soit tu changes celle-là ou celle d'après. Je suis sûr. Ça va être pareil. On est au niveau 3. Mais c'est une question assez facile, vous voyez. Ah non, il faut pas dire ça. Niveau 3, ça ne blague pas. Ça, je dis ça ne blague pas. Il y a vraiment des bons candidats qui sont passés avec des questions, je vous dis pas, aux 12e question, ils s'arrêtent. Déjà, on supprime le sac. Oui. Le Non, poisson. pas besoin de réflexion s'il vous plaît. Le temps était court. Déjà, je c'est suis ça, c'est désolé. le temps, ça, c'est- Là, je vais être dédicté pour ça. C'est bâton. Mais je suis là pour vous conseiller. Prenez un joker, Zishan. Vous allez en prendre un Joker, c'est mieux. Prenez votre joker. C'est le dernier de toute façon. D'accord? Ok, hein? Allons-y. Allons-y. On va donc annuler cette question. Ordinateur, s'il vous plaît. Donc, vous aurez choisi quoi, Zishan? D? D. Oui. Toi? D aussi, oui. Non, Ah, tu n'étais pas d'accord avec lui, c'est ça, oui. Non, tu disais quoi? Son sac? pas son sac, peut-être Du pain. du pain ou... Ouais. On va voir tout de suite la réponse. C'était un poisson. Alors là, oui. Qui aurait cru? Regardez, c'est le verset qui est devant vous. Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. En fait, le poisson, hati, ani aloko yang mukidida, Nabi Moussa kita apane tsene kawa makama aussi. Quand ce sera l'heure du déjeuner, tu vas enlever ça. Il a oublié sur le rocher. Ils sont partis et le poisson est devenu vivant. Il est parti dans l'eau. Voici le Kogia. C'est dans le surat Kahf. Vous allez voir, c'est incroyable comme histoire. Et le Kogia dit c'était le moment de déjeuner. Nabi Moussa dit ok, on va manger. Kadavelu, après Kawan. Ah, il m'a dit
On va emboulir gitu. J'ai oublié sur le rocher là-bas. Nabi Moussa, qu'est-ce qu'on va manger? Allez, on va y retourner. Et donc, ils se sont retournés et c'est là qu'ils ont rencontré Nabi Khizr. Vous connaissez l'histoire de Nabi Moussa et Nabi Khizr? Ils ont fait un voyage avec un bateau, etc. Ils ont fait un trou dans le bateau. Lisez ce verset, ce sourate, s'il vous plaît. C'est très intéressant. C'était un poisson. Heureusement, je vous ai conseillé. Sinon, le jeu serait arrêté là. Qu'est-ce que vous Joker? Nati, Joker, bye. Question qu'il y a? B. Question. Avant-dernière question, s'il vous plaît. D'après le Coran, les gens de la caverne ont dormi pendant combien d'années? A. 250. B. 309. C. 100. Ou D. 10 ans. 10 ans. Top chrono. 10 ans, c'est trop petit. Ça, c'est toujours dans le Surat Al-Kahf. Donc, ça vaut la peine que Adi te met à Surat Kahf Vancho. Là, on parle de Ashab Kahf, les gens de la caverne. Qu'est-ce que vous dit le Kosuta? Ils sont dans une grotte, jusqu'à aujourd'hui. Et ils vont venir avec Imam Zamana. Donc, il le Kosuiga, qu'est-ce que vous petit Uitata? Parce que petit le Uita, petit le Paisa, le qui doit boucler et que Zanan Paisa dit déjà. Je pense que. Paisa Badei ou la ancien billet Yata. On avait fait ça en classe 7 aussi. 300. Alors, કેટલા વર્ષ સુધી અસાબે કાફ લોકો ગુફાની અંદર સુતા હતા? 250 વર્ષ, 309 વર્ષ, 100 વર્ષ ou 10 વર્ષ? C'est l'avant-dernière question. Et on n'a pas le choix que de faire... 309, oui. Vous savez jouer au pierre, papier, ciseaux là? Ouais, je suis très fort. Alors là, peut-être ça va vous aider. Non, je partirai. Alors, le chrono, il est comment? 10 secondes, Zishan. 309. Dans 10 secondes, soit l'aventure sera terminée, soit on va continuer. 309. 309. En plus, c'est le plus. Peugeot 309. Ouais, 309. Non, soit 250, 309, 110. 309, 309. Oui. Chrono terminé. 309. Réponse B. Qu'est-ce qui vous dit que ça soit 309? On a déjà. En classe 7. En classe 7, je pense, on avait lu La Caverne en français. Et, dans le tafsir? Oui, non, juste la traduction. Ah, ok. C'était qui le prof? La mère d'Alisha. Je m'en souviens. Cheikh Ahmed? Non, la mère d'Alisha. Bon, d'accord. Et 309. 309, oui. On choisit, Zishan? Oui. Avant-dernière question, Zé. Non, j'en suis sûr. Allons-y, alors, si vous êtes sûr, la question ne se pose même pas. Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. On va vérifier ça tout de suite. J'ai peur pour vous, mais c'est la bonne réponse. Ouais. 309 sur la Al-Kahf, c'est sur la 18, vous allez voir. En fait, ils ont dormi 300 ans, et Allah, il a ajouté encore 9 ans, 9 années. 9 années, d'accord? Année petit loko jare nikaira, to paisa le nigia gamma, qui amne book lagi tse, rotli dio. To le marchand, il regarde l'argent. D'où venez-vous? Ce sont des anciens biens qui datent de 300 ans, là, ça n'existait plus ces billets-là. C'est là qu'ils ont compris que, on a dormi. Eux, ils pensaient qu'on a dormi qu'une journée, demi-journée. Bonne réponse, bravo. Dernière question sur votre écran, s'il vous plaît. Lequel de ces ouvrages ne fait pas partie des premiers livres de référence chiite? A. Al-Kafi. B. Al-Tahzib. C. Man la ya'dul al-faqih. Ou D. Bihar al-Anwar. Top chrono. Atar kitab na naam છે આપણી સામે આમાંથી કઈ ચોપડી છે કે જે શિયાઓની référence નથી લેખાતી? On utilise ces livres-là, mais c'est pas une référence. On peut pas dire que Ama c'est lequel donc c'est une référence. C'est incontestable. Kay kitab c'est qui dit référence nati manwa mauti. Donc il y a 4 noms, 3 kitab référence c'est et 1 référence nati. Al-Kafi, Al-Tahzib, Man la yadru al-faqih ou bien Bihar al-Anwar. Est-ce que vous connaissez ces livres-là? Jamais entendu parler. Alors là, Marie, 15 secondes. Moi, j'ai entendu parler de B
B, ok. A et D. A et D aussi. Ouais. D'accord. Al-Kafi. Tu penses c'est lequel? بحار الأنوار من ذا يزور الفقيه تحزيب الكافي. Et le chrono est terminé. Ça va vite là quand on ne sait pas. C'est sûr. Allez, tu choisis. Allez, mais ça on va que se fier à notre destin, Zichan. Quand il a bon, lui, peut-être qu'il a une idée, comme il connaît les noms de ces livres-là, qui n'est pas une référence. Hein. Attention, c'est négatif. Donc, parmi 4, il y a 3 qui sont vraiment, on va dire, on se fie à ces livres-là pour donner des références parce que c'est écrit dans ces livres-là, donc ça doit être ça. Al-Kafi, Al-Tahzib, Man la yahdur al-Faqih ou Bihar al-Anwar, lequel ne fait pas partie des premiers livres de référence chiite. Alors, votre décision. Le C, c'est le seul que j'ai pas entendu. Ah, tu n'as pas entendu. Mais mais je sais pas sûr. Il a envie de prendre, hein. C'est pas que il pense, il a envie de prendre. Mais le B, je pense que ça existe. Enfin, ça existe tous, non? Oui, ça existe tous. Alors, j'attends votre décision, s'il vous plaît. Le A et le B, c'est sûr. Nos téléspectateurs sont fatigués devant leur écran. Et Toi, je prends le quoi? Tu prends lequel? C. C. D'accord. Tu es d'accord avec lui? Non, il n'est pas d'accord. Tu prends lequel? Le A et le B, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, Tu prends soit D. tu es d'accord avec Le D. Zichan C, B. et soit tu vas prendre le D encore. Et le C, j'ai pas encore entendu. Donc, tout ce que tu n'as pas entendu, ça n'existe pas alors. Pas forcément, mais Non, alors, il faut décider, Adila. On n'a plus le temps là. Je suis désolé. toi, tu dis quoi? Zichan, Vas-y, on prend Zichan, le D, Zichan. C ou D? Vas-y, on prend le D. Hein? Variable. Mais attends d'abord. Allez, Adila. Non, on ne peut plus attendre. On peut peut-être avoir les traductions. Non, ce sont les noms des livres. L'autre c'est Usul al-Kafi, l'autre c'est Tahzib al-Islam, l'autre c'est Man la yazur al-Faqih, et l'autre c'est Bihar al-Anwar. Quelle traduction D? Peut-être c'est le D alors. D. Je suis d'accord avec lui. C'est vous qui décidez, on est au sommet. On perd ici. De toute façon, Oui, j'ai déjà. parce que c'est quand même compliqué. C'est une question qui est là. C'est le niveau qui est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est pour cela que je voulais garder le skip à la fin. Ah, mais tu peux pas skipper ça. On est déjà une question bonus là. On avait déjà dit skip. Ouais. Mais Ok, donc C ou D? D. Vas-y, D. Vas-y. Il faut juste suivre son instinct et puis voilà. Hein. Faux pour les, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous avez déjà passé le niveau 2, vous avez un gain de 200 000 alias. Zichan de Soura, niveau du Bolilier, c'est Bismillah Bolim, il a choisi D. Fait de même. D. On n'a pas le choix de toute façon. Le temps est terminé. Le jeu est à la fin. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et on va vérifier tout de suite. Oui, bravo. C'était la bonne réponse. Ah mais vraiment, hein, jouer avec vous, ne revenez plus s'il vous plaît, parce que c'est moi qui rentre en stress. Zichan, bravo. Vous avez 12 sur 12 là. C'est terminé ou il y a encore des questions? non, c'est bon. Vous êtes sûr? Il n'y a pas une 13e question? Bravo en tout cas. Bravo à vous deux. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je suis très content. Très content. Tu es très content, juste comme ça. Mais là, moi, je ne suis pas content du tout. Moi, Oui, Adil, on je suis t'écoute. quand même assez content D'accord. parce que
il y a des questions qui m'a vraiment appris, enfin qui m'a vraiment... On a eu beaucoup de connaissances ce voilà, soir. Hein? oui, Oui, c'est vrai. et ça m'a aussi donné un peu d'adrénaline, donc ça va. Oui, c'est vrai, c'était moi qui étais de Moutam Nekidon, stress Magari Zishan. Alors, un petit mot s'il te plaît, pour la Merci famille, beaucoup. pour les amis. En tout cas, vous avez très très bien joué. Vous étiez tranquille. Zishan, surtout, il est là, sur son fauteuil. Il est très calme. Il a dit, oh, réponse D. Il a envie de changer. Il dit non, c'est. Bravo, bravo, vraiment très bien joué. Vous avez un gain de 300 000 arrières de la part d'Axia, d'accord? Allez, Inch'Allah wa ta'ala, on se revoit à bientôt avec des questions encore plus dures. Azal Mohtaram, Azma Pro Programme, અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આ બે બચ્ચાઓને જે છે મુબારકબાદી દેવામાં આવે છે. આજનો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થાય છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.